नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी आरंभ करवा। शाली अधा घरवालीर अष्टम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। गोटे कथा शुणु सुजित, सनातन मौसांकर बड़ झील बिंदु से कॉलेज जॉइन करिछि। झीलटा टिके बदमिजाजर, तेणु सनातन बाबू मते कहिसेंती सुजित को कहबो बिंदु उपरे नजर रखिबो। मु जहा देखिली आसंता काली बिंदु कॉलेज जाइथिला सत, किंतु दिन जाक कॉलेज नथिला। फेर संध्यारे मु ताको गोटे टोका सह देखिली। मु किंतु सनातन बाबू को तांको झियो विषय किछि कहिनी। सनातन बाबू से दिन मते भारी नेहुरा होई कहिथिले, झियो मोर भारी गेल बसर जगु बिगड़ी जाइछि। सुजित को कहबो तार भल भाबे दायित्व नेबे। हौ भाई कही सुजित फोन रखी साई आड़को चाहुथिला। साई मु आसुछि, आसंता काली सिंधु सह कथा होई तते कहबी। सुजित कथा शुणी साई हस हस मुहरे ताकू चाही रहिथिला। राति 11 बाजिबाकू आसुथाए। घड़ी को देखी मुह फुलेई कड़ लेउटाउथाए बैशाखी। मने मने सीतु उपरे चिड़ी उठुथाए। पाखरे शोइथिबा 4 वर्षर पुओ नीलर पिठी को जोरे थापुडेई देउथाए बैशाखी। सीतु उपरे थिबा रागकू पुओ उपरे सुझाउथाए से। नील बैशाखीर मुह को चाही कहला, मामा मु शोइबिनी परा कहली, तुमे एते जोरे मो पिठी को थापुडेइबा लोढ़ा नहीं। जदि निद आसुची तमे शोइपड़। पुओ मुहरु एई दुई पद कथा शुणिया परे बैशाखी आहुरी विरक्त होई कहला, शोइबु जदि शो नहेले नहीं। बाप जेमिति को पुओ मध्य सेमिति। केही मते घरे शांति रे रखेई थोई देबेनी। आजी तो बाप आसु, बाहरे रही रसकेली करुची। नील कौन बुझिला के जानी बैशाखी कथारे मुरुकी हसी देला। बारंडारे छिड़ा होई सीतु आस्ते कबाटे ठक ठक करुथाए। मने मने बैशाखी कथा भाबुथाए। आजी तार मुडटा केमिति थिबो केजानी। घर भीतर को न पसुणु झगड़ा आरंभ करिदेब। तेणु सीतु मध्य बैशाखीर मन बुझेइबाकू गोटिए बाइगिणी रंगर जरी बड़ पड़थिबा रंगीन शाढ़ीटीए किणी नेई आसिछि। कुआडू कौन मिछ लगेई जुटेई कहिबारे सीतु मध्य ओस्ताद। बिचारी बैशाखी किछि टेर पाइबनी। 2-4 थर ठक ठक करिया परे बैशाखी आसी कबाट खोली छिड़ा हला। सीतु को रागरे कटमट करी चाही रहिला। को झियो सह रस रंगरे माती थिला शुणे। सेई झियोटा जिए मो सह फोन ने कथा हेउतला से किए? तम गर्लफ्रेंड बोली कहउतला। सीतु निज सफेई रे किछि कहिबा पूर्वरु बैशाखी सीतु उपरकू ठेंगा उंचेई आसिला। किंतु सीतु को किछि कहि न पारी घरर जिनिस पत्र गुड़ाकू सीतु आड़कू फोपाड़ीबाकू आरंभ कला। अरे धीरे बैशाखी, मो देहरे बाजिबो। सीतु कळेई कहला। बैशाखी मोर पूरा कथा भल भाबे शुण। जिए तुम सह फोन ने कथा होतला सीए मोर ऑफिस स्टाफ। भूल बसत मो फोनटी तारी टेबुल उपरे रही जाइथिला। नाम तार बिंदु। से एमिति थट्टा मजारे तुमको कहि देइथिबो सीए मोर गर्लफ्रेंड। सीतु कथारे बैशाखीर मन किंतु मानु न थाए। तार सीतु उपरे भारी संदेह। निश्चय बाहरे किछि करिथिबो। तेणु बैशाखी अन्य प्रकारे सीतु को जेरा करिया आरंभ करिदेला। सेई झियर बयस केते? सीए अभिलाड़ी ना विवाहित? एमिति केते कौन प्रश्न सीतु को बैशाखी पचारिबाकू लागिला। सीतु बैशाखी को बुझेइबाकू चेष्टा करुथाए। छि समय परे सीतु जेतेबेले आई लव यू डार्लिंग कही बैशाखी हातरे रंगीन शाढ़ीटी को धरेई देला, सेतेबेले घरे झगड़ाटा थमिबाकू लागिला। ओहो बंचीगला मनीष। सीतु गुणुगुणेई बारंडारे बसी शांति निश्वास मारिला। पुओ नील आसी ता कांधरे झुली कहूताए, पापा मामा ओ तम भितर झगड़ा काहेकि होची? सीतु मुरुकी हसी नील को कोलकू नहीं आसी कहला, अरे पुओ तू मो दुख केमिति बुझिबू? तो मामा गोटिए तोप, ताकू शांत न कले घरटा जली जीव। किंतु तू मो भली काम केबे करिबुनी। भल मनीष हबू। मोर दुख को केही बुझु नाहंती। बैशाखी बुझी पारुनी किंबा बिंदु मध्य बुझी पारुनी। हाय रे कपाळ, मो प्रेम को समस्ते अणदेखा काहेकि करुछंती मु जानी पारुनी। सेपटे बिंदुर राग को मध्य शांत करिया को पड़िबो। सेतेबेले रागरे जहा इच्छा मते कहिगला। सीतु गंभीर होई भाबिबाकू लागिला। संता काली कॉलेज फाटक पाखे बिंदु को अपेक्षा करी ताकू बुझेइबाकू पड़िबो। मात्र 2-4 पद कळेई किछि कहिदेले, गोटिए उपहार देले काम फते। मन को मन निजर एई हरकत पाई सीतु निजको साबासी देबाकू लागिला। आउ एई कलाटी कौन समस्तक पाखे थाए? घरे घर बाली आउ बाहरे बाहर बाली। दुई जनक सह आडजस्ट करियाकू हेले
ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାକୁ ଭାବରେ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯାହା ସିତୁ ପାଖେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ? ଆସୁନ ଖାଇବ। ବୈଶାଖୀର ଡାକରେ ସିତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ମୁରୁକି ହସି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲା। ମୁରୁକି ହସି ବୈଶାଖୀର ଗାଲଟାକୁ ଚୁମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମିତି ଅଭିମାନ କଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଘର କାମ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବ। ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସିନେମା ହଲରେ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ବୈଶାଖୀ ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲା। ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ସିତୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରି ସାରିଥିଲା ଦିନ 11ଟାରେ ବିନ୍ଦୁର କଲେଜ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳା ବୈଶାଖୀ ସହ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ସନାତନ ପୂର୍ବଦିନ ଭଳି କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଲେଜ ଫାଟକ ପାଖେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସନାତନକୁ ଦେଖି ସିତୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଲା। ବିନ୍ଦୁର ବାପା କଲେଜ ଫାଟକ ପାଖରୁ ଫେରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିତୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ସହ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେଜ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ବିନ୍ଦୁ ସହ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ହତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିତୁ ପଛରୁ ଡାକ ଦେଲା, ବିନ୍ଦୁ ରହିଯାଅ, ମୋର କଥା ଶୁଣ। 2-3 ଥର ଡାକ ଦେଲା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ସିତୁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ସିନ୍ଧୁ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ କହିଲା, କ'ଣ କିଲୋ ଅପା, ଏଇ ହୁଣ୍ଡାଟା କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ସିନ୍ଧୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଦୁ ସିତୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସି କହିଲା, ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଛଳନା କରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଫେର ଚାଲି ଆସିଛ? ସିତୁ କାନ ମୋଡ଼ି ନିଜ ଗାଲକୁ ନିଜେ ଚଟକଣିଟାଏ ମାଇଲା। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ବିନ୍ଦୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସିତୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସିତୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲି। ସିତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସିତୁ କହୁଥାଏ, ଶୁଣ ବିନ୍ଦୁ, ମୋର ଭୁଲ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତୁମକୁ ହରେଇବା ଭୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଛ କହିଦେଇଛି। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ବୈଶାଖୀ। ସେ ମୋତେ ବିବାହ ପରଠୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ତାର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ବୈଶାଖୀ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରିଲିନି। ତା ସହ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଚମକ ଦିଏ। ସେମିତି ହିଁ ତାର ଫୋନ୍କୁ ଉଠେଇ ତମେ କଥା ହୋଇଥିଲ ବିନ୍ଦୁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସିତୁର ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ଓ କଥାରେ ଫେର ମୋହି ହୋଇଗଲା ବିନ୍ଦୁ। ସିତୁର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀକୁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯାଅ। ସିତୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି କୁଟିଳ ହସଧାରେ ଓଠରେ ଖେଳେଇ ଦେଲା। ମନେ ମନେ ତାରିଫ କଲା ନିଜକୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଆରେ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ଏତେ ଅନର୍ଗଳ ମିଛ ସିଏ କେମିତି କହିଗଲା ବିନ୍ଦୁକୁ। ହା ହା ହା। ମନକୁ ମନ ହସିଲା ସିତୁ। ଏଇ ଝିଅଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଦ୍ଦୁ ବନେଇବା କେତେ ସହଜ। ସିଏ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଖି ମୁଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛି। ବିନ୍ଦୁକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇ ସିତୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତା ପାଖରୁ। ପୁଣି ଅପରଦିନ ଆମର ଦେଖାହବ ବିନ୍ଦୁ। ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ସିତୁର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବିନ୍ଦୁ ହସିଦେଲା ମାତ୍ର। ଦୂରରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣାକର ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ ଲୋ ଅପା। ସିତୁ ତତେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛୁ। ଆଲୋ ଅପା, ସିଏ ଜଣେ ଠକ ମିଛୁଆ। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ଚିଡ଼ିଗଲା। ନା, ସିତୁ ମିଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ହରେଇବା ଭୟରେ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଓଲଟି ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ସିତୁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହୁ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତୋର ଓ ସାଇର ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସୁଜିତ ସହ କଥା ହବୁ ବୋଲି ମୋ ସହ କଲେଜ ଆସିଛୁ। ସାଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିବୁ। ଏଇଆ ତ? କହି ବିନ୍ଦୁ ଗାରେଡ଼େଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ଚାହିଁଲା। ସିନ୍ଧୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସିଏ ତ ସୁଜିତକୁ ସାଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି। ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପାର କଲେଜ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି। ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଅପାକୁ ବୁଝେଇବା ଯାହା, ପାଷାଣ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ତାହା। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ସତ ବୁଝିବ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବାକି ନଥିବ, କେବଳ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିବା କଥା। ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲା, ଅପା, ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖ ସୁଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଆସି କହିବୁ।
ବିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲା। ସୁଜିତକୁ ଦେଖିପାରି ସେ କହିଲା, ରହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସୁଜିତକୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଆଣି କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ କଥା ହବ କହୁଛି। ସୁଜିତ ବିନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ହସି ଉଠିଲା। ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ। ହସି ହସି ସୁଜିତ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସିନ୍ଧୁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଗୋଟିଏ କୋଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସୁଜିତ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସୁଜିତ ଭାଇ, ମୋର ତମ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଫ୍ରି ଥାଅ ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ସୁଜିତ ମୁରୁକି ହସି ଭାବିଲା ସିନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ସୁଜିତ ସିନ୍ଧୁକୁ ଡାକି ନେଲା କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଜିତ ପାଖରେ ଏକା ବେଞ୍ଚରେ ସିନ୍ଧୁ ବସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ। କେମିତି କହିବ, କ'ଣ କହିବ ଭାବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସିନ୍ଧୁ। ସାଇ ବିଷୟରେ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ସୁଜିତକୁ ପଚାରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସୁଜିତ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପଚାରୁଥାଏ, ଆରେ ସିନ୍ଧୁ, କ'ଣ କହିବ କହୁଥିଲ କୁହ, ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସିନ୍ଧୁ ତଥମତ ହେବାର ଦେଖି ସୁଜିତ ତାକୁ ପୁଣି କହିଲା, ତେବେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଯିବା ଚାଲ, ସେଇଠି ବସି କଫି ପିଇବା ଆଉ ତାପରେ କଥା ହେବା। ସିନ୍ଧୁ ସୁଜିତ ପଛରେ କଫି ସପ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥାଏ। ଦୁହେଁ 2 କପ୍ କଫି ନେଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଏଥର କୁହ ସିନ୍ଧୁ, ସୁଜିତ ଫେର ପଚାରିଲା। ସିନ୍ଧୁ ତଥାପି ନୀରବ ରହିଲା। କିଏ ଯେମିତି ତା'ର ଓଠକୁ ଚାପି ଧରି କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଲାଜ ସରସର ହୋଇ ତିନ୍ତି ଉଠୁଛି ସିନ୍ଧୁ। ମନ ତ ଚାହୁଁଛି ସାଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଠ ମନା କରି ଦେଉଛି। ସିନ୍ଧୁର ମନ କଥାକୁ ସୁଜିତ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସିଏ ଲାଜରେ ସାଇ କଥା ପଚାରି ପାରୁନି। ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ମୁହଁ ଖୋର ନୁହଁ ମଧ୍ୟ। ବୁଝି ବିଚାରି ପଦେ ଅଧେ କେବେ କେମିତି ସୁଜିତ ସହ କଥା ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ବାବା, କିଛି ତ କୁହ, ସୁଜିତ ସିନ୍ଧୁକୁ ପୁଣି କହିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ସାଇର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିପାରିବ କି? ବାସ୍, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିଲାନି ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁର କଥାରେ ସୁଜିତ ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଲ? ଆଉ କିଛି କୁହ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋ ସହ ଦେଖା କରି ତମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲା। ସୁଜିତର କଥା ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁର ଚେହେରାଟି କୋମଳ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମଉଳି ଯାଉଥିବା ଗୋଲାପ ଦେହରେ କେହି ଜଣେ ଜଳବୁନ୍ଦା ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଗଲା। ସୁଜିତ କହି ଚାଲିଥିଲା ସାଇ କଥା। ସିନ୍ଧୁ ସେ ସବୁକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ସୁଜିତକୁ ଦେଖି। ସାଇର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ। ସୁଜିତ ହସି ଦେଇ ନିଜ ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ସାଇକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟୁ ସାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହୁଥାଏ, ହଁ ସୁଜିତ କହ। ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ? ଉତ୍ତରରେ ଠୋ ଠୋ ହସି ସୁଜିତ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନି। ସିନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜକୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଓ ସତରେ? ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଇ। ସୁଜିତ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ଫୋନ୍ଟି ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ, ସାଇ ସହ କଥା ହୋଇଯାଅ। ସିନ୍ଧୁ ସୁଜିତ ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟି ନେଇ ସାଇ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସାଇ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ଯେମିତି ତା'ର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛି। ସାଇ ଏକାବେଳକେ ପଚାରି ଯାଉଥିଲା, ସିନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା କ'ଣ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଜିତକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ସାଇର କୋହଭରା ସ୍ୱରକୁ ସିନ୍ଧୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଆରେ ବାବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନର୍ଗଳ ପଚାରି ଚାଲିଛ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନା ଏମିତି କହି ଚାଲିଥିବ? ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ସାଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ କୁହ। ଦେଖି, କାହା ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛ? ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ଟାଣି ନେଲେ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ। ଭାଉଜ, ସିନ୍ଧୁ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ଓହୋ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବି କହି ପ୍ରତିମା ସିନ୍ଧୁକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସାଇର ଭାଉଜ କହୁଛି। ପ୍ରତିମା ସିନ୍ଧୁ ସହ ଢେର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ସିନ୍ଧୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ହଉ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତମ ଘରେ ଖବର ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି ଭାଉଜ କହି ସିନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସାଇ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବା ଭଳି ତାକୁ ମନେ ହେଲା। ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଗୋଡ଼ ନଚେଇ ଆଗକୁ ପଛକୁ ବୁଲି ବିନା ତାଳରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସାଇ। ଭାଉଜ,
ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ନମ୍ବର 1 ଭାବି ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମୋ ସୁନା ଭାଉଜ କହି ପ୍ରତିମାକୁ 2 ହାତରେ ଉଠେଇ ନେଲା ସାଇ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ସାଇ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବି। ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସାଇ ସହ ମିଶି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛ। ଭାଇଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ସିନ୍ଧୁ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଢେର ଖୁସି। ଭାଇକୁ ମନେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ସିନ୍ଧୁକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ତମେ ଘର ସଜେଇବ, ତମେ ଆମର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ! ମୁଁ ଯଦି ତୁଲେଇବାକୁ ମନା କରିଦିଏ? ପ୍ରତିମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତେବେ ତମ ଦିଅର ଘର ଛାଡ଼ି ବନବାସ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତିମା ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ସାଇ, ତମେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାରି ବାହାଘର ଏବେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏଇଟା ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟ। ସାଇ ମୁରୁକି ହସି ଉଠି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କଲି ସିନ୍ଧୁ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ବୋଲି? ସିଏ ତ ଆମ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହୋଇ ଦେଖ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରେଇ ନିଅ। ଓକେ ଦିଅର ଟୋକା, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ପ୍ରତିମା ଉଠି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ସାଇ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବ? ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ବାସନ ମାଜିବି, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ହଉ, ଏମିତି ହିଁ ତମେ ଘର କାମ ଅଭ୍ୟାସ କର, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ହସାହସି ହୋଇ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ସିନ୍ଧୁ, ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ଟି ଦିଅ, ଆମେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ ଦେଖା କରିବା। ସେତେବେଳେ କଥା ହେବା କହି ସୁଜିତ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁଜିତ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ନଜର ଲାଖି ରହିଥାଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ। ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଶୁଣି ସୁଜିତର କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଝର୍କା ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାଗଜ ଗୁଳା ଫୋପାଡ଼ୁଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁଜିତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହିଁ ହିଁ ହୋଇ ହସୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଜିତକୁ ଦେଖି ପଦେ ଅଧେ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥାଏ। ବିନ୍ଦୁର ଏଭଳି ହରକତରେ କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଥାନ୍ତି। ସୁଜିତ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ବିନ୍ଦୁ, ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ସୁଜିତ କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏକା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବି। ଆପଣ ମୋତେ ବାହାରେ କ୍ଲାସ୍ କରି ବୁଝେଇ ଦେବେ। ବିନ୍ଦୁର କଥାରେ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲା ତାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଜିତ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଛି, ଭାରି ଫାଜିଲ୍ ଝିଅଟିଏ, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ସୁଜିତ। ସିନ୍ଧୁ ସେମିତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ସୁଜିତ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ସିନ୍ଧୁକୁ କହି ଚାଲିଲା। ତୁମ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି? ମାନେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ? ସିନ୍ଧୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ସୁଜିତ ଭାଇ, ବିନ୍ଦୁ ଅପା ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବାପା, ବୋଉ, ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତଥାପି ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ସୁଜିତ ଓ ସିନ୍ଧୁ କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସି ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତମ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ସିନ୍ଧୁ, କହିଲ, ତମ ଅପାଙ୍କର କାହା ସହ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି କି? ମାନେ ମୋ ଭିଣେଇ କହୁଥିଲେ ଗତକାଲି ସେ ତମ ଅପାକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକା ସହ ଦେଖିଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁ ଦିନଯାକ କଲେଜ ନଥିଲା, ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ନିଜେ ଜାଣିଥିବ। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜିତ କଥାରେ କଥା ମିଶାଇ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ସେ ଟୋକା ନାମ ସିତୁ, ଭାରି ବାଜେ ପୁଅ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅପାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ସେ ସବୁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସିନ୍ଧୁ, ତମ ଅପାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବି, କହି ସୁଜିତ ହସିଦେଲା। ସୁଜିତ ସିନ୍ଧୁକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ସାଇ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ସିନ୍ଧୁ ଲାଜେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇପାରିବିନି, କେବଳ ସାଇଙ୍କ ସହ ଯାହା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା କଥା। ସିନ୍ଧୁ କଥା ଶୁଣି ସୁଜିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଏ କହିଲା ତମର ସାଇ ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି? ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ଯିବି। ମୋ ସହ ସାଇକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତମ ଦିହିଙ୍କର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୂରରେ ଥାଇ ସିନ୍ଧୁ ଓ ସୁଜିତ ସିତୁକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି।
सीतु और बिंदु कॉलेज फाटक पाखरे छिड़ा होई कथा होतांती। सुजीत सिंधु को इशारा करी कहिला, एई टोका कथा तुमे कहूथिलो? हाँ कही सिंधु मुंड टुंगारिला। तेबे तमे देख मु कौन करुछि कही सुजीत बिंदु और सीतु आड़कू जिबाकू लागिला। सेमानंक अजाणतरे दुहिंक ढेर सारा फोटो निज फोन उठेबाकू लागिला। बिंदुर नजर सुजीत उपरे पड़िबा क्षणी से विरक्त होई कहिला, तमे एठी कौन करुछ? आम दुई जन को एमिति निरेखी देखिबार अर्थ कौन? अर्थटा भारी सिंपल मैडम कही सुजी निज फोन उठेइथिबा फोटो गुड़ाक बिंदु को देखैला आउ कहिला, एई फोटो गुड़िक तम जेजेबापा माँ ओ बापा समस्त को मु देखैबी बुझिल। सुजीतर कथा शुणी बिंदु सीतु को ता पाखरु चली जिबाकू कहिला। सीतु चलीगला परे बिंदु सुजीत को नेहरा होई कहिला, प्लीज सार सेई फोटो गुड़ाकू डिलीट मारी दियंतु, आम घरे देखैबेनी। बिंदुर अनुरोध देखी सुजीत मुरुकी हसिला। पछरु हसी हसी चली आसिला सिंधु। बिंदु को छिगुलेई कहिला, अपालो तू भूल मागिले भारी सुंदर दिशुचु। बिंदु सुजीत सामने हाथ जोड़ू थाए किंतु सुजीत हाँ सबू फोटो गुड़ाकू डिलीट मारिदेवी कही चलीगला। ठीक समय कॉलेज फाटक पाखरे आसी पहुँची जाती सनातन। से दुई भौणी को डाकी मोटरसाइकेल बसवाक कहती। रास्तार गाड़ी चलई गला बेले सनातन कहूतांती, हे दुई भौणी जाक शुण, आज जेमादेईपुर भृषंग सान्ते आम घर को आसुछंती। शीघ्र दुई भौणी प्रस्तुत होइजिब, घर कामरे सरमी को साहाय्य करिब। सिंधु बापा को पचारे, हेले जेमादेईपुर भृषंग सान्ते काहेकि आसुछंती? सनातन हसी देई सिंधु को कहले, आम बिंदु को देखिया पाई। बिंदु को से तांको बोहू करी नेबे। मु मना करुथुली किंतु तोर बोऊ कहिला, सेमाने जदि बिंदु को देखिबा को चाहुचंती तेबे आसंतु, किया मना करिबा। जेते जाहाले झुआ पक्ष, जदि बरपात्र पसंद हुए तेबे बिंदुर बाहाघर सारी देबा। एमितिरे बिंदु किछि पाठ साठ पढ़ुनी, केवल समस्त को हैरान करुछि। तेणु आमे भाबिछु ताकू शाशुघर पठेई देले सीए आपे सुधुर जीव। एत कही सनातन हसिबाकू लागिले। सिंधु मध्य बिंदुर मुह को चाही मुरुकी हसीदेला। बिंदु सनातन ठारू निज बाहाघर कथा शुणी दुखित होला। सीए जदि सीतु को एसबू कहे तेबे कथाटा भल लागिबनी। तापरे बिंदु जदि घरे सीतु कथा जणाए तेबे पुणी महाभारत आरंभ होइजिब। कारण पूर्वरु सीतु को देखी बिंदुर घरे समस्ते ताकू तुहाटे बर्षी सारिछंती। किछि गोटिए भाबिबाकू पड़िबो। बिंदु अन्यमनस्क होई घर भितर को चलीगला। आउ सरमी को कहिला, बोऊ सेमाने केतेबेले आसिबे कि? सरमी उत्तर देले, एबे आसुथिबे, तू शीघ्र जाई प्रस्तुत होई रह। बिंदु अनिच्छा प्रकाश करी कहिला, बोऊ मु कौन भाबुथिली कि माने सिंधुर बाहाघरटा करी दउन, मोर एबे बाहा हेबाकू इच्छा नहीं। सरमी विरक्त होई बिंदु कहिले, बेसी कहनी, घरे तू बड़ भौणीटा थाउ थाउ मु सानर बाहाघर प्रथमे काई करिबी। बिंदु तांको पाखे जुक्ति बाढ़िला, काई लो बोऊ, कोउठी तो लेखा होइनी बड़ भौणीर प्रथमे बाहाघर हब आउ तापरे सान भौणीर। सरमी चिड़ी उठी कहिले, तू मते रगानी कही दउछि, जल्दी मो पाट खंडक पेड़ीरू बाहर करी गुड़ेई होई पड़े। सिंधु को कह तते टिके सजेई देब। गोटिए कथा मने रखिथा, घर को आसीथिबा बंधुंक सामनारे जदि किछि नाटक करू तेबे मु तो कथा भल भाबे बुझिबी। सरमीकर चेतावनी रे बिंदु नीरवरे अन्य कोठरी को चलीगला। किंतु सीए केमिति एई बाहाघररू मुक्ति पाइब सेई कथा भाबी चली थाए। किछि समय परे गंगाधर तरतर होई आसी सरमी को कहिले, किलो बहु झियो को तोर तैयार रख, अबिका सान्ते आसी जिबे। आउ सेई पितल थाଳରେ पान गुड़ा सजेई नहीं आसीबू। सान्ते से सबू खूब भल पाती। एसबू शुणी भितर कोठरी रही बिंदु दुलदाल करी गोटिए थाक को तले कचाड़ी देला। सनातनक घरे चलीथिला बंधु चर्चा। जेमादेईपुररू भृषंग सान्तेंक सह तांक घर चाकर मध्य आसी थाए। सान्तेंक अतिथि सेबारे जेमिति किछि मध्य खइचा न हब सेथिप्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखिथांती सनातन ओ गंगाधर। पितल थाଳରେ पान खिलगुड़ाकू सजेई नहीं आसिले सरमी। तांक पछरे सनातन दुईटी ग्लास सरबत धरी आसिले। ता सह मिठा बिस्कुट सांगकू जलखियार मध्य बंदोबस्त होला। धाड़ी रे चौकी गुड़ाकू सजेई बसीगले सनातन, गंगाधर ओ भृषंग सान्ते। भूमि उपरे चक्का माड़ी बसीगला सान्तेंक चाकर। पछकू दुईटी चौकी रे बसी थांती सरमी ओ नंदिनी। सेपटू बाहरे थाई चौधरी बाबू कहूथांती,
ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସନାତନ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଫଇସଲା ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ସନାତନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମୁହଁଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି ଭୃସଙ୍ଗ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଓ ସରମୀ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟକୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଜେମାଦେଇପୁରର ସାଆନ୍ତେ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାନଖିଆ ନାଲି ଦାନ୍ତ 2 ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଆଖଡ଼ାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖାଏ। ଆଜିକାଲିର ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଥେଇ ଥେଇ ହେବାକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଅସଲ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ତ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ସାଆନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ସେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ହଜିଗଲାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ପଚାରେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସୁର ତାଳ ଯୋଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦେଖି ସରମୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଜି ଜେମାଦେଇପୁର ସାଆନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିକି ଯିବେ। ସନାତନ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସରମୀକୁ କହିଲେ, ଏଥର ଯାଅ, ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆସ। ସରମୀ ଭିତର ଘରକୁ ନ ଯାଉଣୁ ଶୁଭିଲା ଦୁଲଦୁଲ, ତାପରେ ଝମଝମ ଶବ୍ଦ। ସରମୀ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ବିନ୍ଦୁ କଂସା ଗିନାଗୁଡ଼ାକୁ ଦୁଲଦାଲ କରି ପକେଇବାରେ ଲାଗିଛି। କି ଲୋ, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଘରେ ନୂଆ କୁଣିଆ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୋର ଏଇ କାମ ଦେଖିଲେ ସେ ତତେ ବୋହୂ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେନି। ସରମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁ କହିଲା, ଗଲା ତ ସେଠୁ, ଭାସିଗଲା ସବୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ବାହାଘର ନ ହଉ। ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଭଲ। ବିନ୍ଦୁର ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ସରମୀ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ପାଟଟା ବଦଳେଇ ଆସେ। ଏଇ ସିନ୍ଧୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ। ସରମୀ ମନକୁ ମନ କହି ଉଠିଲେ। ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ସିଏ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଛି। ସରମୀ ବିନ୍ଦୁ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲେ, କି ଆଳାପ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ହସି ଉଠି ବିନ୍ଦୁ କହିଲା, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ତୋର ସେଇ ବୟସ ନାହିଁ। ସରମୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାଆନ୍ତେ ସନାତନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆସିଲା ବିନ୍ଦୁ। ଆଖିକୁ ଟେରେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସନାତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ବିନ୍ଦୁ, ଏଇମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛୁ? ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହିଁ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହୁଛ ବାପା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟେଇ ଚାଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଦ ପକେଇ ପାରେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ଏମିତି ମିଛିମିଛିକା ନାଟକବାଜି କାହିଁକି କରୁଥିଲା ତାହା ତ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତୁ ତ ଆଗରୁ ବିବାହିତ। ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ସୀତୁ ବାହା ହେବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର 9ମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।